25 феврал است و برنامه خبری رادیو озодӣ تقدیمتان. سلام. نخست امرو با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داره. 8 بیناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه به زمین افتادند. وضع یک نفر آنها نهایت وزنین گفته می شود. нагрузка қалдагӣ ам хеле со қувватнокиш соски чихелки бад ҳафти напоне шлаби. نیروهای سوریه اسیران جنگجوی دولت اسلامی را به خانه‌هایشان انتقال می‌دهند. در اظهارات جانبی عراقی تاکید شده است که روند انتقال عراقی‌ها تا اسیر آخرین ادامه می‌یابد. ما هویت آنها را تحقیق می‌کنیم تا در بین آنها تروریستان پنهان نباشند. و نه آب و نه مکتب. ساکنان دهه استقلال وحدت میگویند با گذشت 5 سال شرایط آنها برای زندگی سازگار در مکان نو مطابق کردن نشده است. وقتی که ماه اپریل می بیاید این چیز باید حرکتی. اگر اون سایه نیست که سربان پناه کنه. و اکنون تفسیر خبر و گزارش‌های امروز. دوستان ноҳияи синои пойтахт ба таҳқиқи ҳодисаи сарозер шудани бинокорон аз гунбази масҷиди бузургтарин дар Душанбе пардохта аст. ҳодиса субҳи имрӯз замоне рух дод ки чанд нафар машғули иҷрои корҳои сохтмонӣ буданд. сохтмони ин масҷиди бузург ҳанӯз моҳи октябри соли 2009 оғоз ёфта буд. ба қавли мақомот ин калонтарин масҷид дар осиёи миёна хоҳад буд. мирзонаби холиқзод ва шодмони ятим кӯшиш карданд дар бораи вазъи саломатии сохтмончиёни افتاده برای شما معلومات بدهند. 8 بیناکار مسجد کلانترین در شهر دوشنبه صبح 25 فوریه از بلندی به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قره بالا بستری شدند. وضع یک نفر آنها وزنین گفته می شود. آنها در همین گنبد مرکزی که در میان 4 گنبد بلند است کار میکنند و صبح امروز در ساعت تقریبا 9 وقتی که کار را شروع میکنند بنابر وزن زیاد زینه های زیر پای آنها داشت نداد و به همین طور آنها به زمین غلطیدند. 8 نفری که از بلندی افتادند و معیوب شدند آنها اصلا کارگران ساختمان بودند که ساختمان در ابتدا از شرکت های اساسی مسجد مرکزی به حساب می رود. بلندی جایی که کارمندان افتیدند 33 متر گفته می شود. کارمندان این ساختمان می گویند از بس که صبح بر وقت بود نه همه کارمندان در جای کار حاضر بودند. خدای نکنه ساعت 12 مثلا با همین کار میشه با آدم خیلی معیوب میشه. آدم بسیار می‌غلطه همین حالات آدم مثلا سرشوی کار وزنین میشه آدم سرسنگ شد. مجروحان را عاجلاً با ماشین یاری تجلی به بیمارخانه انتقال دادند. طبیبان میگویند بیناکاران به آهن و قبور برخورده زخم‌های گوناگون برداشتند. این کارمندان اساساً کفشرگران بودند که سراب گنبد کلان مسجد را میساختند. اصلا گفت چیز سنگ установка میکردن و مثلا وارد میکرد شویلر وارد میکرد شویلر روی کان سوارچ فقط وارد میکرد حالت اما کار سوارچ فقط وارد کنی بود جا مثلا لیسا حالتی ناگروز که قلدگی هم لیسا قوتناکیش سوسکی چخلکی بعد هفته نپونه شلن. ضمناً در صحبت با ما مسئولان این شرکت‌های ساختمانی در رابطه با جزئیات و عامل و سبب‌های رخ دادن این حادثه شرح ندادند، ولی در صحبت با ما همکاران این افراد معیوب شده گفتند که آنها در نتیجه یک بی احتیاطی و از بس که وزن زیاد بالای زینه‌ها تخته‌ها گذاشته شده بود این حادثه رخ داد و این پیامد به بار آورد. 8 نفری که در ساختمان مجروح شدند ساکنان ناحیه دنقره و درواز بودند. دادستانی ناحیه سینای پایتخت تحقیق حادثه را شروع کرده است. مسجد بزرگترین در دوشنبه در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده برای نمازگزاری تا 150,000 نفر پیش بینی شده است. این مسجد که در مرکز دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و یک گنبد 60 متری عبارت است. میر خالقزاد شادمانی یتیم رادیو озодӣ دوشنبه. رو می‌ریم به موضوع دیگر. نورسултон Назарбоев президент Қазоқистон نامزدی Аскар Мамин رو به مقام سروزیری کشور پیشنهاد کرد. Назарбоев این پیشنهاد رو به بررسی پارلمان فرستاد. Аскар Мамин تا 21 فевرالی امسال به حیث معاون اول سروزیر فعالیت کرده بود. بعد استعفای سروزیر پیشین قزاقستان بکیجان ساگینتاев در تاریخ 21 فوریه Мамин اجرا کننده وظیفه سروزیر تعیین شد. Мамин 53 ساله در گذشته رهبری شرکت روی آهن
Қазоқистон, ҳокими шаҳри Остона ва вазири нақлиёту иртиботот буд. бинандагони арҷманд, рӯзи якшанбе 25 феврал бахши дуввуми силсила гуфтори реги омун нашр шуд ки дар он ҳамкорамон Аббос Ҷаводӣ дар бораи 50 соли аввали вуруди ислом ба мавору ҳунар суҳбат мекунад. шуморо ба тамошои он дар озодӣ видео ва ширкат дар баҳс даъват менамоем. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Нирӯҳои Сурия интиқоли асирони гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломиро ба ватанҳояшон шурӯъ карданд. ҳукумати Ироқ гуфтанд ҳазорҳо силоҳбадасти Дуиш дар асорати нирӯҳои демократии Сурия мебошанд ки аз ин миён садҳо нафарашон шаҳрванди Ироқ ҳастанд. пештар аз ин президенти Амрико Дональд Трамп аз кишварҳо даъват кард ки ҷангҷӯёни боздоштшударо пас бигиранд ва дар ватанашон муҳокима намоянд. Тоҷикистон низ як соли пеш ба баргардонидани зану кӯдакони аъзоёни Дуиш аз Ироқ сар кард, вале то кунун ҳеҷ иқдомеро дар мавриди Сурия анҷом надодааст. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. ба гуфти мансабдорони ироқӣ рӯзи якшанбе нирӯҳои демократии Сурия ки аз сӯи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дастгирӣ мешаванд, 280 ошӯбгари боздоштшудаи гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ва ё Доишро ба Ироқ таслим намуданд. низомиёни ироқӣ мегӯянд, аз байни ҳазорҳо силоҳбадасти Доиш ки дар асорати нирӯҳои демократии Сурия мебошанд, беш аз 500 нафар шаҳрванди Ироқ ҳастанд. нирӯҳои амниятии Ироқ тасдиқ мекунанд ки 21 феврал 130 асири ироқии муттаҳам бо узвият дар гурӯҳи Доиш ба Ироқ интиқол дода шуданд. дар изҳороти ҷониби ироқӣ таъкид шудааст ки раванди интиқоли ироқиҳо то асири охирин идома меёбад. дар соли 2014 силоҳбадастони Доиш бахши бузурги Ироқ ва Сурияро ба тасарруф дароварда ба ном хилофати исломӣ бунёд карданд. ҳоло нирӯҳои муттафиқи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доишро дар охирин минтақаи зери назораташ диҳаи Боғузи Сурия муҳосира карданд. тибқи тахминҳо дар диҳаи Боғуз то 7000 сокини мулкӣ банд мондаанд. охири ҳафтаи гузашта нирӯҳои зери раҳбарии курдҳои Сурия ҳазорҳо сокини осоиштаи ин минтақаро ба ҷойҳои амн интиқол доданд. нирӯҳои мо ҳазорҳо сокини мулкиро ки ҳамчун сипари зинда истифода мешуданд бо муваффақият ба ҷойҳои амн кӯчонданд. аксари онҳо занону кӯдакон ҳастанд. дар он тараф мардонро ҷамъ карданд. мо ҳуввияти онҳоро таҳқиқ мекунем то дар байни онҳо террористон пинҳон набошанд. табиатан агар дар миёни онҳо террористон муайян шуданд, онҳоро ҳабс мекунанд. нирӯҳои демократии Сурия дар давоми чанд ҳафтаи гузашта то 20 000 нафарро аз минтақаи Боғуз берун баровардаанд. амалиёти низомӣ дар Боғуз ва ишғоли он аз тарафи курдҳои Сурия хилофати 4-солаи гурӯҳи ҷиҳодии Доишро хотима мебахшад. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Mana hozirda men Pekin aeroportidaman. дар ин наворе ки ҳоло диде ҷавонзани ӯзбекистонӣ бо чеҳраи хандон аз консулгарии Ӯзбекистон дар Пекин изҳори миннатдорӣ мекунад. ҳанӯз як ҳафта қабл ин ҷавонзани 20 сола ки худро Саида ном мебарад ба радиои Озодӣ наворашро фиристод ки дар он барои бозгардонданаш ба Тошканд кӯмак мепурсид. ин сокини вилояти Намангон ки дар ҳолати хеле ногувор ва афсурдагӣ қарор дошт нақл кард ки аз хонаводаи нодор буда ба ваъдаи бардурӯғи зиндагии шоҳона дар Чин бовар кардааст. ба нақли Саида 5 моҳи пеш бо мусоидати ширкати миёнрав ба як шаҳрванди 28 солаи Чин ба шавҳар баромад. тӯи онҳо дар Ӯзбекистон барпо шудааст. ин ҷавонзан гуфт баъди издивоҷ ва кӯчидан ба Чин шавҳараш ӯро пайваста таҳқир ва озори ҷисмониву ҷинсӣ медод. вақте Саида мехост ба ватан баргардад, шавҳараш шарт гузоштааст ки хароҷоти тӯйро 2 баробар бештар пардозад ва он гоҳ талоқашро мегирад. баъди пахши навори имдодхоҳии ин зан, намояндагони консулгарии Ӯзбекистон бо ташкили як комиссияи 40 нафарӣ ӯро аз ғуломии шавҳараш озод карда, охири ҳафтаи гузашта ба Тошканд фиристод. корбарони азизи Озодӣ видео ҷоиз ба таъкид аст ки рақами махсуси мо дар Вайберу WhatsApp ҳамоно дар хидмати шумост. агар мехоҳед хабар ва аксу навори фиристодаи шумо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. +420 724 05 66 81. дар сурати дарёфти мавод аз шумо мо ҳатман тамос мегирем.
ман барномаро идома медиҳам. 5 соли пеш заминларзаи ки марказаш дар шаҳри Ваҳдат буд садҳо манзили зистро дар ин минтақа хароб кард. баъдан мақомоти ҳукумат ва созмонҳои байналмилалӣ хонаводаҳои осебдидаро ба ҷои дигар кӯч доданд. аммо таври ҳамкорам Бароди Юсуфӣ мегӯяд ба ин сокинон то кунун ҳеҷ шароит барои зиндагии созгор муҳайё нашудааст. сокинони деҳаи навбунёди истиқлолияти ноҳияи Ваҳдатро 5 соли пеш пас аз як зилзилаи шадид дар деҳоти қаблиашон ба ин маҳалла кӯч доданд. сохтмони бештар аз 100 манзил барои сокинони зарардида аз зилзиларо мақомоти ҳукумати Тоҷикистон анҷом дод. аммо сокинон мегӯяд ки маҳаллаи навбунёди истиқлолият пас аз анҷоми сохтмони манзилҳо ба боди фаромӯшӣ рафт ва ба идомаи фароҳам овардани шароитҳои оддии зиндагии онҳо нуқта гузошта шуд. сокинони ин маҳалла 5 сол боз мунтазири оби ваъдакардаи ошомиданӣ ҳастанд, вале ҳоло نیاز بشه 5 تا به آوری نمی قاق بشه این حال با سر کردیم اینا به آویرا حاضر نه وقتی که ماه اپریل ماه بیای این چیز باشه همه کردیم اگر اون سایه نیست که سرمون پناه کنه. барои сокинони маҳаллаи истиқлолият оби барфу борон тӯҳфаи худовандӣ аст ки ташнагӣ мешикананд ва сару либосашонро тамиз мекунанд. аммо дар дигар фаслҳо обро ба қавле аз дигар деҳоти атроф металбанд. об айми исроилобод меган қишлоқа ои чашмо овардиган бушкода маҳкам кардиган ва қул мезанан маҳкам мекунан бурохшон сатагӣ метиҳан мо мерем аму халқи мо мерава қатораҳай гапи пас баланд гав мезанан наметиҳан буд найдара мераван абобдара мераван хараки на мусавед чанд боршид махадам ба чашм хараки мерава дига қишлоқ ов меора хараки. рӯзҳои бунёди сохтмони манзили сокинони ин деҳа ҳамзамон ҳавзи бузургеро барои таъмин ба оби ошомиданӣ дар баландии деҳа шурӯъ карданд. аммо сохтмони он ҳам ҳамон сол дар оғоз ях баст. иншооти дигари муҳиме ки дар деҳаи навбунёди истиқлолият дар 4 соли пеш дар оғози сохтмонаш ях бастааст мактаби таҳсилоти умумӣ мебошад. кӯдакони ин маҳалла ҳанӯз ҳам ба мактабҳои деҳоти атроф баъзан то 2 километр роҳ дуртар пои пиёда ба дарс мераванд. мактаб як араб бояд сохт вай мекард фаъолиятш қатъ дар муддати 4 солаги ҳамиҷо мисол кор мекардем маоши хуб медоданд мона аз сабаби қатъ гаштани сохтмони мактаб дига мо ҳамаш ягон кас аҳамият наметиҳад. фарзандомон бе мактаб хай дар мактаби исроилобод мехонану дар нисфиш дар иси нисфиш дар шӯб ҳама пароканда дарҳои мошин мераванд айраҳо мо хавотирем ай фарзандомон ки чиқод меоянд чӣ хел меоянд гуфта ташвиш мекашем. сокинони маҳаллаи истиқлолият ҳанӯз ҳам дар ҳолати фавтидани ягон нафари деҳа ҷасади онро дар оромгоҳи деҳаи собиқи худашон дафн мекунанд ки аз ин маҳалла хеле фосила дорад. мазор оромгоҳ надорем мурдомон дар арқамон немҷо ҷои ягон ҷои ҷаноза кардан надорем. инамҷо қадират ҷоноза мекунем мошин закас мекунем қишлоқ канамон мебарем. чанд боро муроҷиат кардем ягон чиз нест. зилзилаи 5 дараҷаи рихтер 10 ноябри соли 2013 дар 11 деҳаи ҷамоатҳои Карим Исмоил, Раҷаб Исмоил, Бозорбой Бурунов ва чорсуи шаҳри Ваҳдат 104 хонаро комилан ва 250 хонаи дигарро қисман валангор кард. баъдан мақомоти ҳукумат ва созмонҳои байналмилалӣ ба кӯмаки мардуми осебдида шитофта дар бунёди манзилҳои нави зисташон дар дигар минтақа мусоидат карданд. дар деҳаи нави истиқлолият барои бештар аз 100 хоҷагӣ манзили зист сохтанд. аммо ҳоло дар атрофи ин деҳа ки мансуб ба ҳамин деҳа аст ҳудуди 2000 хоҷагӣ манзили зист бунёд карданд ки низ онҳо рӯбарӯ ба мушкилоте ҳастанд ки сокинони нахусти деҳаи навбунёди истиқлолият доранд. ва имрӯз сабзхумор соҳиб ва қудои президенти Тоҷикистонро дафн карданд. модари 75-солаи Зоир Соҳибов домоди Эмомалии Раҳмон бар асари бемории тӯлонӣ фавтид. маросими ҷаноза ба гуфтаи чанд масъули ҳукумати ноҳияи кушониён дар майдони мактаби 35 маркази ҷамоати Бӯстонқалъа баргузор шудааст. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. аз он ки то охири барнома моро ҳамроҳ будед ташаккур мегӯем ва ҳамин гуна даъват мекунем ки навору гузоришҳои ҷолибро аз канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ тақдими шумо айзон мегардад. тамошо кунед ва то барномаи фардо худо нигаҳдор.